स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी विज्ञान। आज पढ़ा षष्ठ अध्याय वस्तु और पदार्थर परिवर्तन। वस्तु और पदार्थ क्यों क्यों परिवर्तन होता है और कौन कौन केमी परिवर्तन होता है ता विषय आम आज पढ़ा। देख आम चारिपाखे थी वस्तु और पदार्थर सर्वदा परिवर्तन घटी चली। आम निजे जानूँ जे कौन निरीक्षण कले आम परिवर्तन जापर। देख वस्तु पदार्थर परिवर्तन तुम्हें देखि पदार्थ गुड़िक घटुवा परिवर्तन एक तालिका कर। तालिकार कौन कौन रख प्राकृतिक उपाय क्यों क्यों परिवर्तन घटुची और मनुष्यकृत हिसाब से क्यों क्यों परिवर्तन घटुची तार गोटे तालिका कर। जमी लिखा देख बरफ बरफ कौन हम तरली जीव ए गोटे कौन प्राकृतिक परिवर्तन। बरफ तरली जीवा गोटे प्राकृतिक परिवर्तन अटे। तापरे माटीरू इटा तैयारी करवा। यह गोटे मनुष्यकृत परिवर्तन अटे जहाँ मनुष्य द्वारा होता है। एमती तुम बाकी सब निजे निजे कर। उपरोक्त परिवर्तन गुड़ी को अनुधान कले आम केतोटी परिवर्तन को जोड़ा जाए जमती कि विभिन्न पदार्थ को नहीं आवश्यकता वस्तु तैयारी करबा जेपरी कपारू सूता सूतारू वस्त्र लुहारू हुड़ी कोदाल कड़ई लुहा कंटा आदि सोना रूपारू गहना आलुमिनियम सब बासन कुसन इत्यादि। एसबू कौन देछि एही भली परिवर्तन कथा विचार करबा बेले आमे देखिबा जे से सब गोटे गोटे कौन प्रतिभा से सब गोटे गोटे परिवर्तन एका प्रकार नुहे ताहा अलग अलग श्रेणी रे होता है। एथिपाई अवश्य आमको भिन्न भिन्न परिवर्तन कारण उपर निर्भर करने को हेबो और क्यों क्यों अनुसार परिवर्तन घटुची ताहाको आमे भल भाव निरीक्षण करी पढ़ा को हेबो। देख जमीती देख गोटे चित्र कौन अच्छी मोहम्बती जलुची और धीरे 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 तार छोट रु छोट हो जाऊँगी। को प्रकार परिवर्तन घटिला ता आमे बुझीबा। मोहम्बती कौथे मोहम तैयारी होता है। मोहम एक दहनीय पदार्थ होती सलितार निआ लगाई ताहा जले और किसी समय पर कौन हुए मोहम तरली तलक बही आसे अवशिष्ट मोहम जली जाए। आमे ये सबू देखिला परे कौन करबा ए सबू अनुशीलन रे आमे देखिबा। किंतु मोहम्बती ज्वलन बेले मोहमर दुई प्रकार परिवर्तन होते प्रथमतः दहन और तज्जनित क्षय। यह एक स्थायी परिवर्तन अटे। स्थायी परिवर्तन कौन स्थायी परिवर्तन माने गोटे अवस्था आ गोटे अवस्था को जाई थाए। यह एक अप्रत्यावर्ती परिवर्तन मध्य होता है कहीं तार आउ थे जली गला पर यार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारिबो नाही से आमे कौन अप्रत्यावर्ती परिवर्तन बोली कहि थाउ। द्वितीय अल्प मोहम भौतिक अवस्था मध्य परिवर्तन घटी कठिन रु तरल मोहम और पुणी तरल मोहम ठंडा होई कठिन मोहम परिवर्तन होता है। यही प्रक्रिया को आमे अस्थायी और प्रत्यावर्ती परिवर्तन बोली कहि पारिबा। जेमती कि से तले जहाँ रहीगला फेर थरे जदि ताहा ठंडा हो ताले से छोट छोट मोहम आकार रे जमिकी पुणी थरे जलाई पारिबा। वर्तमान तुम्हें जानिथिबा केतोटी परिवर्तन मन पकाओ और खाता श्रेणी लेख। जेमती कि स्थायी और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन गोटे देछि काठ को जलाई तैयारी करी यह गोटे स्थायी और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन अटे। सेमती लिखिबो कौन लुहारे कलंकी लागिबा यह भी मध्य अप्रत्यावर्ती परिवर्तन अटे। यह आउ थरे पूर्ण अवस्था को आसी पारिबो नाही। अस्थायी और प्रत्यावर्ती बरफ को तरलाई जल रे पाइबा पुणी थरे जल रु आमे बरफ
ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଯିବା। ଫେର୍ ଥରେ ଶୁଖା ଲୁଗା ଆଉ ଥରେ ଓଦା ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ଥାୟୀ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାଇ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ଆଉ ଫେର୍ ଥରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାପର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ପିକ୍ଚରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ବେଲୁନଟି ଫୁଲି ଉଠିବ। ଗୋଟେ ବେଲୁନ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଅଛି ଓ ବଲ୍ବକୁ କିଛି ତାପ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ବେଲୁନଟି ଯଦି ଫାଙ୍କା ଥିବ ବୋଲେ ତାହା ଧୀରେ 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 ସେଥିରେ ପବନ ଭରିକି ଫୁଲି ଉଠିବ। ବଲ୍ବଟିକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଗରମ ନକରି ଥଣ୍ଡା କର। ଦେଖିବା ବେଲୁନଟି ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେବ? ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ ବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତେଣୁ ବେଲୁନଟି ଫୁଲିଲା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଥିବା ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାପ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ବେଲୁନରେ ଫୁଲିଗଲା। ଶେଷରେ ବଲ୍ବଟି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁଟି ସଙ୍କୁଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବଲ୍ବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବାୟୁଟି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ବେଲୁନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗରେ ବାୟୁର ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବାୟୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାପ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାୟୁଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ଫେରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଉପରେ ଆଉ କେତେଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ତାହା ଦେଖିବ। ପରେ ଆସିଲ ଏଠି ଦେଖ ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ? ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତାହାର କ'ଣ ଆକାର, ତାହାର ଗତିବିଧିରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା, ଫେର୍ ଥରେ ସେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ଦେବା ବେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ତାହେଲେ ଫେର୍ ଥରେ ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧାତୁ ଉପରେ ତାପର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟା ରେଜର ବ୍ଲେଡ ଅଛି ଓ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ରଖାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ଲେଡ ଖଣ୍ଡକୁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ କଟା ଯାଉଥିବା ଜାଗା ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଦେବ। ଫେର୍ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଧାତ ମୁଦ୍ରାଟି ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ମହମବତୀ ବା ସ୍ପିରିଟ ବତୀରେ ଗରମ କଲେ ସେହି ଗରମ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ କଟା ସ୍ଥାନରେ ଗଲାଅ। ଦେଖିବ ଯେ ମୁଦ୍ରାଟି ବ୍ଲେଡ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲି ପାରୁଛି କି? କାରଣ ମୁଦ୍ରାଟି ଆକାର ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଟିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଏହାର ଆକାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଯେକୌଣସି ଧାତୁ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ବା ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସାରିତ ହେଇ ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଓ ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ ବା ଚେପ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। କାହିଁକି ନା ତାହାର କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସୁଛି, ତାହାର ଆକାର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଅସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଏସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ଖାଲି ତାହାର
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ବକ୍ସଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିବା। କିଛି କିଛି ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ କିଛି କିଛି ତମେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଟିରୁ ଇଟା କରିବା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏହା ସ୍ଥାୟୀ କି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। କାହିଁକି? ଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଫେର ଥରେ ସେ ମାଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ କି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଏହା ତାର ମାଟିରୁ ଯେମିତି ଇଟା ହେଲା, ଇଟାର ସେମିତି ମାଟି ହେଇପାରିବ କି? ହଁ, ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଏହା ଭୌତିକ କି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଯଦି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା ଏହାକୁ। ଦିନ ପରେ ରାତି ହେବା, ରାତି ପରେ ଫେର ଦିନ ବି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା କ'ଣ କହିବା? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। এটা ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ କି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ? ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। କାହିଁକି? ଫେର ଥରେ ସେ ରାତିରୁ ଦିନ ହେବ। ଏହା ଭୌତିକ କି ରାସାୟନିକ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଗଛରେ ପତ୍ର ପାଚିବା, ଏହା କ'ଣ? ଏମିତି ତମେ ଏସବୁକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛେ ଭୌତିକ କ'ଣ, ସ୍ଥାୟୀ କ'ଣ, ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ, ରାସାୟନିକ କ'ଣ। ତାହା ଯଦି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ, ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ରବଣ, ଦ୍ରବଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଲୁଣ, ଚିନି ପରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ସହଜରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଦ୍ରବଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲୁଣ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଚିନି ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣ ମିଠା ଲାଗେ। ଏଠାରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାବକ ଓ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣକୁ ଦ୍ରାବ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ରାବକ କହନ୍ତି, ଯାହା ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ରାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଚିନି, ଲୁଣ ଭଳି ପଦାର୍ଥରେ ଏହା ଗୁଣକୁ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୁଣ, ଚିନି ପରି ଯାହା ବି ମିଶି ପାରୁଥିବ ସେଇ ଗୁଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କହିବା। ଦ୍ରାବକରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ମନେ ରଖିବ, ସେ ଦ୍ରବଣକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କହନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦ୍ରାବକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ ବା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଶିପାରିବ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ, ବା ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିବ ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇସାରିଥିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛି, ତମେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଦ୍ରବଣୀୟତା ଉପରେ ତାପର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ସେଇ ଗିନାରେ ନେଇ ଗରମ କର, ଦେଖିବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ରହିଯାଇ ଲୁଣ ମିଳାଇ ଯାଉଛି କି? ଆଉ ଲୁଣ ମିଶାଇଲେ ହୁଏ ତ ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଅତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କରି କହିବା ଆମେ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସିବ ଓ ଗିନାରେ ତଳେ ବହିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବା ତାପ କମାଇ ଦେଲେ ଦ୍ରବଣୀୟତା କମିଯାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ? ତାପ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଯିବ, ତାପ ଯଦି କମିଯିବ ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ କମିଯିବ ବୋଲି କହିପାରିବା।